be able to join here. So switching over to class. So good morning guys, we can start with the class. What is the problem with Moodle? I can able to enter into, but none of the students can able to enter into. That was the comment. Enna problem pa Moodle la? Sir, server ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு சார். சர்வர் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கா? எஸ் சார். ஓகே குட், நல்லது. பட் உள்ள போகுதா? போகுது சார், ரொம்ப லேட் ஆச்சு உள்ள போக. ஆனா உள்ள போச்சா? சார் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் போகல, செகண்ட் டைம் போச்சு. பாதி பேருக்கு போகவே இல்லை. போகவே இல்லை. என்ன சரணியா சொல்லுமா? சார் 401 எரர்னு 401 எரர் போட்டு. ஓகே சரி, ஓகே. எனிவே வந்து we put the information to the department, but we can start the class. Class ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டாம், நல்லா கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். hope the screen is visible. ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? எஸ் சார். ஓகேப்பா, ஓகேம்மா. ஸோ ஏற்கனவே வந்து we started the content. Once again we recap. Adhoc node, the properties of adhoc node, what we have been spelled. நம்மளுக்கு என்னென்னா, it has to generate the information, it has to receive the information, it has to store and forward the information. ஸோ அப்போ ஒரு ரவுட்டர் கூடிய ஃபெசிலிட்டி வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு adhoc நோடுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம். Once again we focuses on network that is decentralized. அதாவது என்ன அப்படின்னா front end to wireless, backend is also wireless. So normally we call this as a network as a decentralized network. When we speak with the wired network, we call it as a centralized network, but when we speak about adhoc, we speak about a decentralized network. So we discussed about the correlation between the networks, what we learned in the previous semester. The previous semester we discussed the networks on perspective to the wired combination. But what are the changes need to be inculcated here? The MAC layer, the networks layer, that we have to discuss. இதுதான் நம்ம பேசியிருந்தோம். போன நெட்வொர்க்ஸில் நம்மளுக்கு என்ன இருந்தது, இப்போ என்ன டீவியேஷன்ஸ் நம்ம கொண்டுட்டு வரணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியிருந்தோம். And we just discussed about what is the recap of wireless LAN. And when adhoc node comes in picture, what are the priority that we have been listing out and that we have been seen. When an adhoc node has been switched on, it tries for an Ethernet connectivity, there is a wired connectivity. If it is not feasible, then it tries for a wireless LAN. If it is not feasible, it tries for a mobile adhoc node, that is we call it as a mobile network, or we call it as a mobile data, where the mobile towers provides a service. And if it is not possible, it tries for any peer communication, that is an hotspot communication, where we call it as an adhoc node. சொல்கிற புரியுதா? நம்ம வந்து முதல்ல ஒரு இதை ஆன் பண்ணும்போது ஒரு வயர்டு நெட்வொர்க்கை ட்ரை பண்ணோம். வயர்டு நெட்வொர்க் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சினாரியோவில் வயர்லெஸ் லேன் இருக்கான்னு பார்க்கும். வயர்லெஸ் லேன் இல்லாத ஒரு சினாரியோவில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மொபைல் டேட்டா யூஸ் பண்ணி, அதாவது பேக்கெண்டில் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மொபைல் டவர்ஸ் நம்மளுக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி. அப்படின்னா மீனிங் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு கம்யூனிகேஷனை இட் ஃபோக்கஸஸ் ஃபார். First it tries for a structured communication. Structured communication இல்லாத பட்சத்தில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it goes with P2p communication. P2p அப்படின்னு சொன்னால் my device with respect to another device, வேறு யாரும் இன்டர்மீடியேட்டில் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கனெக்டிவிட்டியில் ப்ராசஸ் பார்க்கும். அதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் we call it as a mobile data communication, hotspot communication. இதை தான் நம்ம வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்டு.
நாமளே இப்போ certain students நீ வந்து லேப்பில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்த அப்படின்னா you will be using the hotspot communication. ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் யுவர் லேப்டாப் இஸ் கம்யூனிகேட்டிங் வித் யுவர் மொபைல் அண்ட் யுவர் மொபைல் இஸ் ஆக்டிங் அஸ் அ ரவுட்டர். ஸோ இதுதான் வந்து we have we just looked into the previous classes. தி கரண்ட் கிளாஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் தி கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் நெட்வொர்க். இது வந்து ஒன்ஸ் அகெயின் வி ஹவ் பீன் டெல்ட் இன் யுவர் communication networks. Once again the classification is broadly classified as wired and wireless. Wired, we predominantly say about wired network and that uses copper cables. This is the predominant network that has been utilized in various countries, various arenas, various industries, various home networks where the wired has been predominantly used and optical is deployed. Optical பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் by 1990s or 2000 itself western countries are having optical cables to their home. But இதில் யார்கிட்டலாம் வந்து ஆப்டிக்கல் கனெக்டிவிட்டி அன்டில் ஹோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் அரைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் கேன் ஐ கெட் அ கொஸ்டின். உங்கள் வீட்டில் வந்து ஆப்டிக்கல் கேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? ஜஸ்ட்டு சாட் பாக்ஸில் வந்து டைப் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம். வாட் இஸ் த மோட் ஆஃப் கனெக்டிவிட்டி? ஹாட்ஸ்பாட் யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை மோடம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? தட் மீன்ஸ் வயர்லெஸ் மோடம். வீட்டில் வந்து வயர்லெஸ் லேண்ட் ஃபெசிலிட்டி யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஆப்டிக்கல் ஃபெசிலிட்டி யூஸ் பண்ணுறீங்களா? Just spell what is that. I'm using wireless modem with okay, Dinesh is using optical. Optical Anish wireless modem. Nandini wireless modem with the combinations of wired hotspot. Okay, good naladu. Okay, good pa. So from this chat box itself we can able to understand that what are the different modes of communication what you have been using. இதில் யாருமே வந்து வயர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் சொன்ன மாதிரி இல்லை. ஆப்டிக்கல் வந்து கனெக்டிவிட்டி வந்து ரெண்டோ மூணு பேர் யூஸ் பண்ணுறேன். Once again I am also using optical connectivity. My modem has been connected with optical fiber and from the modem to my lap I am using an wireless. So ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது, என்னுடைய லேப் வந்து எதை ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா வயர்லெஸ் லேனை கொடுத்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து கனெக்ட் ஆகுது. இஃப் இட் இஸ் நாட் ஃபீஸிபிள், அது ஃபீஸிபிள் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்ஸ் அகேன் ஐ ஹேவிங் அன் wireless modem and that wireless modem my device will be connected to the wireless modem and the wireless modem will be connected to the backbone network that is that I am been using an செல்ஃபோன் டவர், பேஸ் டவர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல, பேஸ் டவரோட கனெக்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் we call it as structured. ஸோ until பேஸ் டவர் நம்மளுக்கு வந்து வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன், பேஸ் டவருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர்டு கம்யூனிகேஷன் கீழே போகுது. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக whenever device adhoc node tries to communicate, it tries for first structured communication. If the structured communication is not possible, then automatically it tries for the next, that is the hotspot communication. அது நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுற வேர்டு வந்து இட்ஸ் hotspot, but our own technical word we call it as P2p communication. It tries for a device to another device. Just it want to push the information to another device so that that device can able to put the information to cloud or to internet. ஸோ என்கிட்ட இருந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டிவைஸுக்கு என்ன வந்து தள்ளிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டிவைஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அட்லீஸ்ட் வந்து இன்டர்நெட்டில் கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுறது தான் we call it as a P2p communication. ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா it tries for structured network. ஸ்ட்ரக்சர்டில் நம்மளுக்கு இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு காப்பர் கேபிள்ஸ் அண்ட் ஆப்டிக்கல் கேபிள்ஸ். when we speak with wireless, it is a structured combination where we speak about wireless LAN. Wireless LAN பற்றி நம்ம ஏற்கனவே கிளாஸில் படிச்சிருக்கிறோம். இருந்தாலும் we have just an intro alone. What is the technique that has been using behind CSMA CA and an example. இது ரெண்டும் தான் நம்ம கிளாஸில் பார்த்தோம். wireless LAN is a big ocean. Once again we have not learned the complete features of wireless LAN. Either we have learnt about wireless LAN, அதனோட எக்ஸாம்பிள் wireless LAN என்ன, அதனோட ஃப்ரேம் ஃபார்மேட் என்ன, அது எப்படி வந்து கம்யூனிகேட் ஆகுது, இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து படிச்சிருப்போமே தவிர அதுக்கு பின்னாடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்சஸிங் மெத்தடாலஜி CSMA CA இது தான் நம்ம படிச்சிருப்போம்.
இதை தாண்டி நம்ம வந்து அதிகமாக படிக்கல. ஒன்ஸ் அகேன் wireless LAN is a big ocean and it is a huge research arena that has happened in wireless LAN until approximately 2005 வரைக்கும் wireless LAN வந்து it is a hot topic in research. இப்போ wireless LAN வந்து it has not been deployed in almost research, but we go for P2p Communication in research arena. 2006க்கு மேலே உள்ள பேப்பர்ஸ் அதிகமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் it looks into P2p Communication. அதில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து அதான் வாட் வி சேலஞ்சஸ் தட் இஸ் பீன் டிஸ்கஸ்ட் இன் wireless networks, தட் இஸ் adhoc நெட்ஒர்க்ஸில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் வந்து தே ஹவ் பீன் புட் இன் மைண்ட் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் அனதர் நெட்ஒர்க். இப்போ adhoc நெட்ஒர்க் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 2006 இந்த ரிசர்ச்சில் இட் இஸ் இன் பீக். அப்ராக்சிமேட்டாக 2010, 11, 12 இதிலலாம் வந்து முடித்தவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமாக adhoc நெட்ஒர்க்கில் வந்து அவங்க ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ வந்து அதை தாண்டி வந்து என்னென்னா அப்ளிகேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவில் போகிறாங்க. ஸோ வென் adhoc கம்ஸ் இன் பிக்சர் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ அந்த வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் இது ஒரு அப்ளிகேஷன், இது எப்படி நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறது. ஸோ தீஸ் ஆர் த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் அண்ட் நவ் இட் ஹஸ் பீன் டேக்கன் இன் டு அக்கௌண்டபிலிட்டி ஃபார் ரிசர்ச். சரியா? ஸோ ஹோப் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இது நம்ம நெட்ஒர்க்ஸில் நம்ம பார்த்த அறினா இப்போ ஸ்ட்ரக்சர்லெஸ்ன்னு சொல்லும்போது இந்த adhoc நெட்ஒர்க். ஸோ எம்ஏங்கிறது இன்ன சினாரியோவில் இருக்கிறது இட் இஸ் மொபைல். So it has the mobility property and the network that has been available is temporary. So adhoc அப்படிங்கிறது it is the word is temporary network. So the node is mobility and the network category is a temporary. It can able to change at any time and it is forming a network for the interconnectivity process. Network அப்படினாலே interconnectivity process. இதுக்கான எண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய டேட்டாவை ரிமோட் எண்டில் வந்து நம்ம வந்து அனுப்பணும். It is not meant for local connectivity, it is meant for remote connectivity. And next is wireless sensor network. So it is using an wireless domain medium and it is having the potential of sensing the data that has been available. Sensor அப்படிங்கிறது it is capable of collecting any precise information. It may be a temperature, it may be any humidity. ஏதாவது ஒரு பேராமீட்டரை அது வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மேனிப்புலேட் பண்ணி வாங்கியிருக்கணும். Either it can able to collect the real-time data and it will send that information to cloud, or either it will collect the real-time data and gets in its node, அதை இன்டர்பிரட் பண்ணி அந்த நோடு இன்டர்பிரட் பண்ணி ஜென்யூனாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வில் பி பாஸ் ஓவர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் புட்டிங் an node in irrigation industry, that node can able to get the information relevant with humidity. அது நோடுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த சென்சார் நோடுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் சென்சார் நோடு வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ப்ரீடிஃபைன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு கம்ப்யூட் பண்ணி இப்போ வந்து அங்கே வந்து உண்மையிலே வந்து ஹியூமிடிட்டி எந்த சினாரியோவில் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி இஃப் தி நோட் இட் செல்ஃப் டிசைட்ஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் தென் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஐ எம் கெயின் கோயிங் டு குவாசி இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் ஐஓடி. சரி, எப்போ அதுக்கு வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுக்குறேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சென்சார் நோட் ஐஓடி காம்பினேஷனாக மாறுது. ஸோ இப்போ நம்ம வயர்லெஸ் சென்சார் வந்து இப்போதைக்கு வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் படி கலெக்ட் சம் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் புட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர் தி இன்டர்நெட். இது வயர்லெஸ் சென்சார் நெட்வொர்க். அதுக்கு வந்து ஹாப்பிங் பாலிசி adhocல என்னென்ன காம்பினேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ த சேம் காம்பினேஷன் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி யூஸ்ட் இன் வயர்லெஸ் சென்சார் நெட்வொர்க். மேனெட்டுக்கும் வயர்லெஸ் சென்சார் நெட்வொர்க் என்ன வித்தியாசம்? மேனெட் வந்து இட் டசன்ட் பாதர் அபவுட் தி பவர் கன்சப்ஷன் because I am predominantly using lab or it is predominantly using any mobile structure, mobile phone use பண்ணுவோம். So that I am assuming that for a specific application the battery is not being drained. But wireless sensor node பொறுத்தவரை the battery is being considered into the accountability. The draining of battery is being considered into accountability. So next is Bluetooth. We have once again set the same Bluetooth in our networks. We learned Bluetooth under the example of structureless combination. Structureless combination ஒரு எக்ஸாம்பிளாக தான் நம்ம ப்ளூடூத் வந்து கிளாஸில் பார்த்தோம். ஐ ஹோப் we taught Bluetooth. I hope ப்ளூடூத் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் நினைக்கிறேன். And that is an best example for MANET. We have not discussed about MANET wireless sensor in the previous semester, but we said about the example of Bluetooth. Once again Bluetooth பற்றி நம்ம வந்து ஒரு we just given a spotlight alone. We have not given the entire narration of how the Bluetooth is building its own network, how it is going with communication from one node to another node. அதெல்லாம் நம்ம வந்து பேசியிருக்க மாட்டோம். So அது from this background we can able to understand that networks CN நம்ம படித்தது எல்லாமே ஒரு wired structure combination யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பார்த்துருப்போமே தவிர வயர்லெஸ்ஸை நம்ம பார்த்து நம்ம வந்தது கிடையாது. Anyway, backbone வந்து I am recording the content in the tool. So அதனால I will once again put the same information in YouTube and pass the same information to you. So அதனால
டோன்ட் பாதர் அபவுட். நம்மளுக்கு எதுக்கும் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் பின்னாடி வரும். சரியா? ஸோ அப்போ வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ் இன் பில்டிங் adhoc நெட்ஒர்க்? ஒன்று மொபிலிட்டி, இன்னொன்று கவரேஜ், third is error prone medium that I have been using, and rapid change in topology, and hidden and exposed problem. I hope a hidden and exposed problem can be dealt in a separate class. It requires a huge explanation too. So mobility எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் it can be understandable. Mobility மேனட்டை பொறுத்தவரை hope I can able to edit here and you can able to visualize here too. Mobility பொறுத்தவரை I have to be in centimeter per second. So the mobility is accepted here as a centimeter per second. Wireless sensor it is accepted as a centimeter per second. But when we speak about VANET, இது vehicular adhoc network னு ஒன்று உண்டு, where we speak about kilometers per second. சரி, அதனால் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும். மூணுக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட், மூணும் க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் தான். நெட்ஒர்க் வந்து மூணுலையும் க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட், பட் சர்டன் ஃபீச்சர்ஸ் ஹஸ் பீன் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட். இங்கே நம்மளுக்கு வந்து மேனட்டை பொறுத்தவரை த மொபிலிட்டி அலவுட் இஸ் சென்டிமீட்டர் பர்சன்ட். நீ வந்து உன் லேப்டாப்பை தூக்கிட்டு நீ நடந்து போகிற அப்படின்னு சொன்னால் நீ வந்து என்ன பண்ணுற அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் அக்செப்டட் இன் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட். சரியா? வேகமாக நடக்க போகிறது கிடையாது. நீ ரொம்ப வேகமாக ஓடணும் அப்படின்னு சொன்னால் யுவர் மீடியம் உன்னுடைய நெட்ஒர்க் வில் பி கம்ப்ளீட்லி கொலாப்ஸ்டு. ஸோ நடந்து போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு கனெக்டிவிட்டி ப்ராசஸ் இருக்கும். பட் ஓடுனு அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் நாட் பி அக்கௌண்டபிள் இன் மேனட். ஸோ இட் இஸ் அக்செப்டட் இன் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட். பட் நம்மளுக்கு வயர்லெஸ் சென்சார் நெட்ஒர்க் இஸ் ஆல்சோ அக்செப்டட் இன் சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட். அதுவும் வந்து இட் இஸ் மொபிலிட்டி வந்து இட் ஹேஸ் டு பி ரெஸ்ட்ரிக்டட். பட் எட் அனதர் நெட்ஒர்க் இஸ் தர், வேனட் அப்படின்னு ஒரு நெட்ஒர்க் உண்டு, வேர் vehicles have been considered under consideration. Vehicles have been taken into consideration. Here வந்து it is a kilometer per second. The mobility has been taken as a kilometer per second. Okay va? So அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து when we speak in mobility in centimeter per second, இப்போ நான் வந்து உன் பக்கத்தில் இருக்கிறேன், கொஞ்ச நேரத்தில் நான் வந்து மூவ் ஆகிருப்பேன். அப்போ நெட்ஒர்க் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார் எவ்ரி மொமெண்ட் டு மொமெண்ட் யூ ஹாவ் டு ஸ்கேன் வேர் தி நோட் இஸ் அவைலபிள், என் பக்கத்தில் யார் இருக்கிறா அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன். ஜஸ்ட் ரீகேப் வாட் வி ஆர் லேர்ன்ட் இன் RIP protocol. ஃபார் எவ்ரி 30 seconds தி நோட் has been refreshed and it has been scanned for whoever that has been available with my network. ஒரு ரவுட்டர் என்ன பண்ண அப்படின்னா தன்னை ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துக்கு ஒரு 30 செகண்டுக்கு ஒரு தடவை ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும், எனக்கு கீழே யாரெல்லாம் இருக்கிறா, என்னென்ன ஐபிஎஸ்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு that information will be passed over to the next router. ஸோ அப்போ ஏற்கனவே இந்த காம்பினேஷன் நம்ம அங்கே படிச்சிருக்கிறோம். அதே மாதிரி தான் ஹியர் ஃபார் எவ்ரி மொமெண்ட் டு மொமெண்ட் ஐ ஹவ் டு ஸ்கேன் மை நெட்ஒர்க் ஹூ இஸ் மை அட்ஜஸ்டன்ட். என் பக்கத்தில் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்னு ஒரு பர்சன் இருக்கிறார் அப்படின்னா ஒரு சர்டன் மொமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஹி மே நாட் பி அவைலபிள் அண்ட் ஜெட் மே பி அவைலபிள் வித் மீ. என் பக்கத்தில் ஜெட் இருக்கலாம், ஒன்று நான் மூவ் ஆகிருக்கலாம், இல்லாட்டினா அவர் மூவ் ஆகி வந்திருக்கலாம். ஸோ அதனால் மொபிலிட்டி இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் சேலஞ்ச் in MANET. Once again நீங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும், the accepted is in centimeter per second, not in kilometer or not in meter per second. Once again the coverage when it is being focused, the coverage is in meter per second. Sorry, it is in meters. Sorry, it is in meters and the accepted is 30 meter to 50 meters. Sorry, so 30 meters to 50 meters. If it is 30 meters when the network is well and good, network வந்து நல்லா இருக்கும். இது ஏற்கனவே நம்ம வந்து கிளாஸில் பார்த்துருப்போம் நினைக்கிறேன், வயர்லெஸ்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது பேசியிருப்பேன். when it is in 30 meters it is well and good. So we are using an omnidirectional antenna. அதனால் நான் வந்து இப்போ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் if I am been using my modem in first floor, it is feasible to get the network in ground floor and it is feasible to get the network in second floor too. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் அவர் காலேஜ் டொமைன். நம்ம காலேஜில் நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் ஆல்மோஸ்ட் உங்கள் கிளாஸ் பக்கத்தில் லாஸ்ட் தேர்ட் இயர் பி கிளாஸ் பக்கத்தில் தேர்ட் இயர் பி ஆர் தேர்ட் இயர் ஏ அந்த அரினால ஐ ஹோப் தேர்ட் இயர் ஏக்கு மேலே தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நியர்பை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஆக்சஸ் பாயிண்ட் இஸ் தேர். அந்த ஆக்சஸ் பாயிண்ட் பார்த்தா அப்படின்னு சொன்னால் இட் வில் கிவ் த சர்வீஸ் டு யுவர் ஓன் ஃப்ளோர். உன்னோட டொமைனில் கிட்டத்தட்ட அந்த மீட்டர்ஸில் 30 meters ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடியதுக்கு இட் கேன் ஏபிள் டு கிவ் தி கவரேஜ் டொமைன் கனெக்டிவிட்டிஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் இட் கேன் ஏபிள் டு ஆல்சோ கிவ் தி சிக்னல் ஓவர் டு தி செகண்ட் ஃப்ளோர் டூ. மேலே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் இயர் கிளாஸும் அது கனெக்ட் ஆகும். எந்த க்ரைட்டீரியாலனா செகண்ட் இயர் கிளாஸில் மேலே இருக்கக்கூடிய ஆக்சஸ் பாயிண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் I can able to receive the signal from the access point that has been available to the nearby class of third year A. சரியா? ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சஸ் பாயிண்ட் வந்து செகண்ட் ஃப்ளோர்லேயும் எனக்கு கிடைக்கும். பட் என்ன கண்டிஷன் என்ன, செகண்ட் ஃப்ளோரில் ஆக்சஸ் பாயிண்ட் இருக்கக்கூடாது.
but obviously there is an access point, so the signal that has been the signal strength that has been propagated by the access point of the second floor dominates the signal strength that has been given up by the access point from the first floor. அதாவது உன்னோட ஆக்சஸ் பாயிண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து வரக்கூடிய ஆக்சஸ் பாயிண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த்தை விட செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சஸ் பாயிண்டோட சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் என்னோடய மொபைல் நோடோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதுவும் ஒன்று. I have to pick the service provider who is having the signal strength good enough, better enough. இது எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் என்ன பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் அவரோட அசோசியேட் ஆவார். சரியா? ஸோ இஃப் மை சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் பெட்டர் enough, I will be associated to that member. சரியா? ஸோ இப்போ என் பக்கத்தில் வந்து எக்ஸும் ஒய்ங்கிற ஒரு பர்சன் இருக்கிறார். நான் வந்து ஐ ஹாவ் டு சென்ட் டேட்டா டு த ரிமோட் எண்ட். ஸோ நான் என்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், இஃப் ஐ எம் பீன் கனெக்டட் வித் எக்ஸ், what may be the signal strength, what may be the signal to noise ratio, what will be the bit error rate. இது நான் என்னோட நோடு கம்ப்யூட் பண்ணணும். if I am being connected with y, what will be the signal strength, what will be the SNR ratio, what is the bit error rate, இதை கால்குலேட் பண்ணணும். கால்குலேட் பண்ணி எக்ஸ் பெட்டரா ஒய் பெட்டரா அப்படிங்கிற கம்ப்யூட்டேஷன் என்னுடைய நோடில் நடக்கும். சரியா? இது என்னுடைய நோடில் நடக்கும். இதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி பாரு, சென்சார் நோடில் இந்த கம்ப்யூட்டேஷனில் நடக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இட் கன்சியூம்ஸ் எனர்ஜி. பட் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா, மை லேப்டாப் இஸ் பீன் பேக்டு வித் பவர் அப்படிங்கிற கன்செப்ஷன் வரும்போது இட் இஸ் நாட் பீன் டேக்கன் இன்டு அக்கௌண்டபிலிட்டி. ஸோ அப்போ எக்ஸ் பக்காவாக இருக்காரா ஒய் பக்காவாக இருக்காரா அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி ஐ வில் சென்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் வயா எக்ஸ் ஆர் ஐ வில் பி சென்டிங் த இன்ஃபர்மேஷன் வயா ஒய். ஸோ இதுதான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இந்த நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பார்த்தோன்னா இப்படி தான் நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால தான் ஐ வில் பி டேக்கிங் as error prone devices. இதில் வந்து the accountability is SNR and bit error rate. சரியா? ஸோ என்னுடைய SNR ரேஷியோ என்ன, என்னுடைய சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ என்ன, பிகாஸ் இந்த ஆடாக்கை பொறுத்தவரை we can able to discuss. நம்ம வந்து இதை வந்து இன்னொரு கிளாஸ்லையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். I will almost hope so. I will give us an self thinking assessment too. அதை நீங்கள் யோசிச்சு பாரு, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பேசுவோம். ஸோ எஸ்என்ஆரை பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னா, யூ லேர்ன்ட் இன் யுவர் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன், லேர்ன்ட் இன் யுவர் டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் வாட் இஸ் meant by SNR and what is the impact of SNR over data communication or channel communication, what is the impact of bit error rate. இங்கே பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னு சொன்னால், the SNR need to be very negligible enough and bit error need to be negligible enough, because when I speak with a voice communication, when நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் உன்னோட எண்டில் வந்து if there is any tampering, your human brain can able to reconstruct what I have been said. நான் என்ன பேசியிருக்கலாம் அப்படிங்கிறத உன் human brain reconstruct பண்ண முடியும். But when we speak about data communication, if it is 1, it has to be 1. If it is 0, it has to be 0. So while on communication, 1 should not turn as 0 and 0 should not turn as 1. So it is very precise. The SNR and bit error rate has been considered. அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, when we speak about adhoc, sensor, இந்த மாதிரிலாம் பேசும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, we will once again include a topic called as a compression ஒரு டாபிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரி, கம்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது அப்போ பார்த்தோன்னா இதுலேருந்து ஒன்று புரியும் வந்து என்னென்னா, ஒரு பேப்பர் அப்படிங்கிறது ஒரு டொமைன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் பீன் இன்டர்ரிலேட்டட் டு அ சிங்கிள். ஒரு தனியாக ஒரு பேப்பர் மாதிரி எடுக்க முடியாது. நம்மளுக்கு வந்து பல கான்செப்ட் நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது இங்கே படிச்சிருப்பேன், நீங்கள் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எம்சிசிக்கு பேக்ரவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரெஷன் இஸ் பீன் ரிலவெண்ட் வித் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம், டிஎஸ்பி, இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா, மை சிக்னல் இஸ் கம்ப்ரெஸ் அண்ட் இட் இஸ் பீன் கன்வெர்டட் அஸ் கோட். சரியா? கோடாக் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா கோடுங்கிற ஒரு வேர்டுங்கிற கோடாக், இட் இஸ் பீன் கம்ப்ரெஸ்ட் அண்ட் இட் இஸ் பீன் சென்ட் அஸ் அ கோடாக். அண்ட் ஸோ வைல் ஆன் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஓவர் அன் மீடியம் ஆஃப் வயர்லெஸ், this information may not be disturbed. It has been considered as like that. It is may not be disturbed. அதனால தான் we use QPSK modulation. So only you are using the QPSK modulation because it is using the constellation policy and codec policy for sending the information from one end to the other end. ஸோ அதனால் we consider signal to noise ratio and bit error rate as a predominant information while constructing or building an adhoc network. ஸோ இதுலேருந்து உனக்கு புரியும் நினைக்கிறேன், ஒரு error prone medium அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது உனக்கு ஓரளவு புரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ we speak about signal to noise ratio and bit error rate. ஸோ அப்போ எனக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், என்னுடைய நோடுக்கும் உன்னுடைய நோடுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, என்னுடைய மீடியம் distance increases. அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால், when I send an information to you, the information may be corrupted in the wireless channel because it is traveling for a certain distance. But if a distance between myself to respect to you is very minimum, பக்கத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மீடியம் யூசேஜ் வந்து சின்னது.
the medium usage is very very small enough, the distance is very very small enough. அதனால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய நாய்ஸ் சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ அண்ட் த பிட் ரேட் இஸ் கன்சிடரபிளி மினிமம் அப்படிங்கிற கன்சிடரேஷன் எடுத்துக்கிறேன். சொல்கிற புரியுதா? இட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் நாட் ஓன்லி ஆன் த மீடியம், இட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் த அப்ஸ்ட்ரகிள்ஸ் தட் ஹவ் பீன் அவைலபிள். நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபர்னிச்சர்ஸ் இது எல்லாமே இட் இஸ் கன்சிடர் டு பி அ ஃபேக்டர் ஃபார் கான்ட்ரிபியூட்டிங் எரர்ஸ் இன் த மீடியம். அப்போ என்னோடய டிஸ்டன்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாமே பார்த்து அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றுக்கு பார்த்து அப்படின்னு சொன்னால் தி லாஸ்ட் காம்பேக்ட் என்எஃப் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய நோடு பக்கத்தில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். பக்கத்தில் இருந்தால் அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய கனெக்டிவிட்டி ப்ராசஸ் நல்லாயிருக்கும். பட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஹியர் இட் இஸ் அக்செப்டட் அஸ் இட் இஸ் மொபிலிட்டி. இப்போ பக்கத்தில் வந்து மூமெண்ட் இருக்கணும் அண்ட் வித் ஆஃப் மினிமம் மூமெண்ட். ஓகே, வித் ஆஃப் மினிமம் மூமெண்ட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நல்லாயிருக்கும். So there should not be a rapid change in topology. So topology should not change. Topology உனக்கு தெரியும் எனக்கு இந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட் நெட்வொர்க் நான் வந்து என் பக்கத்தில் யாரெல்லாம் இருக்கிறா என்னோட ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது இதை வச்சு தான் வந்து வி கன்ஸ்ட்ரக்ட் அஸ் டோபாலஜி. ஒயர்லெஸை பொறுத்தவரை என் பக்கத்தில் யார் இருக்கலாம், அந்த டிஸ்டன்ஸு, தி மொபிலிட்டி, these are taken as the consideration for looking into the topology. So the topology should not change rapidly, it should not change dramatically. If it is changing, automatically network will tear off. சரியா? ஸோ ஹிடன் அண்ட் எக்ஸ்போஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஒன்ஸ் அகெயின் இது வந்து ஒரு டீட்டெயில்டாக நம்ம பேச வேண்டியது இருக்குது. ஸோ டீட்டெயில்டாக நம்ம பேசுகிறதுக்கு ஹிடன் அண்ட் எக்ஸ்போஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அடுத்த கிளாஸில் பேசும். பட் ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ ஸ்பீக் ஹிடன் அண்ட் எக்ஸ்போஸ்ட் ப்ராப்ளமில் நம்மளுக்கு என்ன காம்பினேஷனில் பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரிமெம்பர் வாட் இஸ் ஆன் ஒயர்லெஸ் நோட். ஒரு ஒயர்லெஸ் லேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது யூ ரிமெம்பர் an RTS signal need to be propagated and CTS signal need to be propagated from the destination end. After a proper reception of CTS and RTS, I have to wait for a certain quantum of time, that is IFS time. After that, once again I have to sense the medium if the medium is ideal or busy. If the medium is ideal, I will transmit the information. So இந்த ப்ரோட்டோக்கால்லாம் ஃபாலோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் மீடியம்குள்ளே நான் வந்து டேட்டாவே அனுப்புகிறேன். சரியா? இப்போ மீடியத்துக்குள்ளே நான் டேட்டா அனுப்பிட்டு இருக்கும்போது நீ என்ன பண்ணுற, திடீர்னு பக்கத்தில் உட்காந்து உன் லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணி நீ வந்து உன்னோட உன்னோட லேப்டாப் ஆன் பண்ணுற. என்ன ஆகுது, whenever a node comes in, whenever a data node comes in any one of the topology, உள்ளே வந்த உடனே என்ன பண்ண அப்படின்னா it goes for root request. சரியா? வந்த உடனே நீ செல்லை நீ வந்து மொபைலை நீ ஆன் பண்ணி பாரு. மொபைல் ஆன் பண்ணி பார்த்த உடனே என்ன ஆகும்னா மொபைல் வந்து உன்னுடைய மொபைல் டவரை தான் தேடும். we call this as scanning of devices. ஸோ மொபைல் டவரை தேடும். ஸோ நார்மலாக நீ உன்னோட லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணி நீ ஆன் பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் இட் கோஸ் ஃபார் ஸ்கேனிங் ஆஃப் தி நெட்வொர்க். ஸோ ஸ்கேனிங் ஆஃப் நெட்வொர்க் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே ஒரு பேக்கெட் வி கால் இட் அஸ் RREQ. நீ ஏற்கனவே நம்ம DSDV ப்ரோட்டோகால்ஸ்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் நினைக்கிறேன். ரூட் ரெக்வஸ்ட் பேக்கெட் வந்து ஆரிஜினேட் ஆகும். that will hinders the transmission process that has been going in previous while you have been switching on your laptop. இது நீ லேப்டாப் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அங்கே யாராவது கம்யூனிகேட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க ஹிண்டர் ஆகும். இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் we call it as hidden and exposed. சரியா? ஸோ we can discuss broadly in the next class because அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய விளக்கமே சொல்லணும். தி ஹிடன் அண்ட் எக்ஸ்போஸ்ட் ப்ராப்ளம் மொபைல் அதை எப்படி பார்ப்பாங்க, ஆடாக்கில் எப்படி பார்ப்பாங்க, ஸோ இந்த ரிலேஷன் வந்து நம்ம சொல்லணும். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் what are the challenges? Mobility allowed is centimeter per second, and there are yet another network is there, VANET. We use vehicles. ஸோ அதே தான் வெஹிக்கிள்ஸ்லேயும் நீ பார்த்த அப்படின்னா there should be one service provider. அங்கேயும் ஒரு ஆக்சஸ் பாயிண்ட் இருக்கணும், சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இருக்கணும். அண்ட் தி மொபிலிட்டி அக்செப்டட் இஸ் இன் கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட். ஸோ இங்கே வந்து சென்டிமீட்டர் பெர் செகண்ட். ஸோ மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படிங்கிற காம்பினேஷன் இங்கே கிடையாது. ஸோ வென் வி ஸ்பீக் இன் கவரேஜ் இட் இஸ் இன் மீட்டர்ஸ். த அக்செப்டட் மீட்டர்ஸ் 30 meters. 30 metersல இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் வி வில் ஹேவ் த குட் கனெக்டிவிட்டி. பிகாஸ் நான் எப்பவுமே ஏற்கனவே சொன்ன கீழே இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா இஃப் த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் மினிமம் டு மினிமம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், தென் தி SNR ரேஷியோ அண்ட் பிட்டர் ரேட் ரேஷியோ வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்கும். டிஸ்டன்ஸ் கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் SNR ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆகும், பிட்டர் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்கிட்ட வரக்கூடிய டேட்டா எல்லாமே இட் ஹேஸ் டு பி டிஸ்கார்டட் இன் மை சைட். ஏன்னா அது வரக்கூடியது எல்லாமே எரர் டேட்டா. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேக்கெட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் டிஸ்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். தட் வில் கன்சியூம் மோர் பவர் இன் மை சைட். நீ ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள், உன்னோட மொபைல் நோடை நீ வந்து மொபைல் டேட்டா ஆன் பண்ணிக்கிற, உனக்கு மொபைல் டவர் வந்து ப்ராம்ப்டாக கிடைக்கல, நீ ஏதாவது ஒரு டேட்டா அனுப்ப ட்ரை பண்ணுற. இஃப் த டேட்டா இஸ் நாட் பீன் மூவிங் ஆஃப் ஃப்ரம் யுவர் மொபைல் ஆர் இஃப் இட் இஸ் நாட் கம்மிங் டு யுவர் மொபைல், நீ கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாரு. இஃப் யுவர் மொபைல் கெட் ஹீட்டட் அப், நார்மலாக என்ன மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இட் ட்ரைஸ் ஃபார் அ பெஸ்ட் சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த். உன்னோட மொபைல் ஹீட் ஆகிறதுக்கான காரணம் என்ன, இட் இஸ் ட்ரைங் ஃபார் அ பெட்டர் சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் டு கேப்சர் த டேட்டா
either it has been coming in or it is willing to put the data to the wireless medium. ஸோ அப்போ உன்னோட டிவைஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ஹீட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் மீனிங் என்ன, இட் ட்ரைஸ் டு கன்சியூம் எக்ஸசிவ் பவர் ஃப்ரம் யுவர் சிஸ்டம் ஃபார் புல்லிங் அவுட் த இன்ஃபர்மேஷன் வாட் த டாஸ்க் ஹஸ் பீன் அசைன். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோட பக்கத்தில் இருந்தது அப்படின்னா SNR ரேஷியோ அண்ட் பிட் எரர் ரேட் வில் பி குட். த கோடக் நார்மலி வி ஹவ் பீன் டெப்ளாயிங் இஸ் QPSK ஸ்பெக்ட்ரம் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணுவோம், DSS யூஸ் பண்ணுவோம், அப்படி இல்லைன்னா FHSS யூஸ் பண்ணுவோம், டிபெண்டிங் அப்பான் தி வேர்ஷன்ஸ் அண்ட் டிபெண்டிங் அப்பான் த மொபிலிட்டி. இப்போலாம் வரது எல்லாமே CDMA காம்பினேஷன்ஸ்லாம் நம்ம போயாச்சு. we are using a wide CDMA combination. இது ஏற்கனவே உனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் லுக் இன் டு தி கான்ஃபிக் ஆஃப் ஜியோக்குள்ளே போய் பாருங்கள். வி ஆர் யூஸிங் தி 4G டெக்னாலஜி வேர் வி யூஸிங் LT லாங் டைம் எவல்யூஷன் மாடுலேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். வேர் வி யூஸ் QPSK வித் ஸ்பெக்ட்ரம் மெக்கானிசம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், when the devices is been far end அதுக்கு ஒரு மாடுலேஷன் பாலிசி யூஸ் பண்ணுவாங்க. when the service providers with near end என் பக்கத்தில் ஒருத்தர் இருந்தால் அவன் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் பக்கத்தில் இருக்கான் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மாடுலேஷன் இருக்கும். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோடய மாடுலேஷன் பாலிசி மாறிக்கிட்டே இருக்கும், என்னோடய டிவைஸ் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து LT நம்ம ஸ்கோப் ஆஃப் த சிலபஸில் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஒன்ஸ் அகேன் பட் இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து LT மாடுலேஷன் கீழே போய் பாருங்கள். யூ கேன் ஏபிள் டு சென்ஸ் அதில் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. once again rapid changes in topologyல changes வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. if the topology changes broadly then automatically என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த my network will tear off. சரியா? ஸோ நானும் மூவ் பண்ணுறேன், என் பக்கத்தில் இருக்கணும் சேர்ந்து மூவ் பண்ணக்கூடாது. அப்படி மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நெட்ஒர்க் எனி டைம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அது வந்து நெட்ஒர்க் பில்ட் பண்ணுற ஒரு காம்பினேஷன்லேயே இருக்கும். எதர் வந்து யாராவது ஒருத்தர் ஃபிக்ஸடில் இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் தென் தி டோபாலஜி இஸ் குட் எனஃப். சரி, என் பக்கத்தில் இப்போ வந்து X இருக்காரு, கொஞ்ச நேரத்தில் Y இருக்க போகிறார். ஸோ ஐ கேன் ஏபிள் டு ட்ரான்ஸ்மிட் த இன்ஃபர்மேஷன் டு த நெக்ஸ்ட் டைம். பட் நானும் மூவ் ஆகிறேன், அவரும் மூவ் ஆகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் நான் எனி டைம் நான் வந்து என் பக்கத்தில் நான் மூவ் ஆகும்போதெல்லாம் என் பக்கத்தில் யார் இருக்கா, அடுத்த செகண்ட் மூவ் ஆகும்போது என் பக்கத்தில் யார் இருக்கா, இது வந்து கம்ப்யூட்டேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் இட் கன்சியூம்ஸ் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரம் மை சைட். ஸோ த டோபாலஜி கோஸ் ஆன் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொன்னால் தென் ஆட்டோமேட்டிக் இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் ஆன் தி எரர் ரேஷியோ. அடுத்து ஹிடன் அண்ட் எக்ஸ்போஸ்ட் ப்ராப்ளம், அதுக்கு வந்து இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் ஆன் தி CA பாலிசி அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் தி ரூட் ரெக்வஸ்ட் பாலிசி. இதை ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி தான் ஹிடன் அண்ட் எக்ஸ்போஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து அவைலபிள். இது எப்படி வேணால் ஒரு புரிகிற பாஷையில் சொல்கிறேன். நான் வந்து இப்போ இந்த ரூமில் இருக்கிறேன், என்னோடய பையன் வந்து அடுத்த ரூமில் இருக்கிறான். என் ரூம்லேருந்து பார்க்கும்போது அவனை என்னால் பார்க்க முடியல. மீனிங் என்ன, என் கண்ணோட கவரேஜில் அவன் இல்லை, பட் ஹீ இஸ் தேர். சரியா? பட் எனி டைம் ஹீ கேன் ஏபிள் டு மூவ் ஃப்ரம் தேர் டு தி விசிபிலிட்டி பேட்டர்ன் ஆஃப் மீ. என்னோடய விசிபிலிட்டி பேட்டர்னுக்குள்ளே இப்போ எனி டைம் வரலாம். அப்போ அப்படி வந்தான் அப்படின்னு சொன்னால் நான் இன்னொரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் கெட் டிஸ்ட்ராக்டட். அது டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக தான் செய்யும். இதுதான் ஹிடன் அண்ட் எக்ஸ்போஸ்ட் ப்ராப்ளம். இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன். பட் ப்ரிடாமினண்ட்டாக நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து வி கேன் டிஸ்கஸ் இன் தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஐ ஹோப் ஸோ. எனி queries அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். Any questions? எல்லாம் வச்சுட்டு போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. ஜஸ்ட் சாட் பாக்ஸ்ல ஏதாவது போடு. only 23 members are 52 members are here. என்னையும் சேர்த்தா 51. வழக்கம் போல் யாரை காணும், 2 பேரை காணும். கிப்சன் அவைலபிளாக இருக்கா, அன்றைக்கி வந்திருக்கான். மரியல் அவனியா அவைலபிள் இல்லை. எனி டவுட்ஸ்பா? எல்லாம் வச்சுட்டு போயாச்சாங்கிறதும் தெரியல. பர்னா நோ சார். ரொம்ப புரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, அப்போ நான் ஒரு டாஸ்க்கு கொடுக்கலாமா? கேன் ஐ கிவ் எ டாஸ்க்? நோ சார். சரி, ஒரே ஒரு மைண்டு ப்ளோவிங் கொஸ்டின். சரியா? ஒரே ஒரு மைண்ட் ப்ளோவிங் கொஸ்டின். நீ வழக்கமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற காம்பினேஷனே எடுத்துப்போம். உன்னுடைய மொபைல் நீ யூஸ் பண்ணுற
உன்னோட மொபைல் நீ யூஸ் பண்ணுற அதே காம்பினேஷன்லேருந்து பார்த்தோம்னா அட்டனன்ஸுக்கு மட்டும் நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிறேன். சரியா? சரி, மொபைல் நீ யூஸ் பண்ணுற உன்னோட மொபைலில் வந்து நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னு சொன்னால் யூ ட்ரை ஃபார் கனெக்டிவிட்டி. நீ வீட்டில் வந்து நீ முதல்ல ஆன் பண்ணுற, உன்னோட மொபைல் ஆன் பண்ணுற, காலங்காத்தால் முழிச்சிட்டு மொபைல் ஆன் பண்ணுற. மொபைல் ஏற்கனவே ஆனில் தான் இருக்கும். யாருக்காவது மொபைல் ஆஃப் பண்ணக்கூடிய பழக்கம் இருக்கப்பா? வேணும் அட்லீஸ்ட் 2 days or 3 days ஃபார் மூமெண்ட், ஒரு 2 நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது மொபைலை கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப் பண்ணி போட்டுட்டு ஒரு மணி நேரம் அப்படிங்கிற இதே கிடையாது. அனிஷ் சொல்லிட்டார்ல, உண்மை தான், அதான் உண்மை. அட்லீஸ்ட் ட்ரை ஃபார் நம்ம எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ், நம்ம நம்ம வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறோம். வி நோ வாட் இஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ். அட்லீஸ்ட் இட் நீட் சம் ஸ்லீப்பிங் டைம் ஃபார் இட். சரி, டிவைஸுக்குன்னு ஒரு ஸ்லீப்பிங் டைம் வேணும். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அட்லீஸ்ட் வென் யூ புட் தி மொபைல் டு சார்ஜ் பண்ணுவேன் இல்லையா? சார்ஜ் பண்ணும்போது ஏரோப்ளைன் மோடு கூட டிவைசஸ் இஸ் ஆன். ஸோ மொபைலை நீ வந்து சார்ஜ் பண்ணும்போதாவது அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் சுவிச் ஆஃப் பண்ணு. அட்லீஸ்ட் நீ வந்து 1 மணி நேரம் நீ மொபைலை சார்ஜ் பண்ணால் கூட அட்லீஸ்ட் த மொபைல் இஸ் இன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் மோட். அண்டு என்ன அப்படின்னா சுவிச் ஆஃப் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா கேட்ச் மெமரி உனக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகுது. உன்னுடைய ரேம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் ரெஃப்ரெஷ் ஆகுது. ஸோ உன்னுடைய ஃப்ரண்ட் அண்ட் கனெக்டிவிட்டி பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லா தெரியும். ஒன்ஸ் அகெயின் உன்னுடைய மொபைல் வந்து சுவிச் ஆஃப் பண்ணி நீ வந்து ஆன் பண்ணுறதுனால யுவர் எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ஸோட லைஃப் ஸ்பேன் ஆல்சோ வில் இன்க்ரீஸ். ஸோ அதனால் அட்லீஸ்ட் வென் யூ ப்ளக் ஆன் த சார்ஜ் ஃபார் யுவர் மொபைல், அட்லீஸ்ட் அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ண அப்படின்னா 1 மணி நேரம், நீ 1 மணி நேரம் தான் உனக்கு டைம் இருக்குது அப்படின்னா 1 மணி நேரம் நீ சுவிச் ஆஃப் பண்ணி போட்டு சார்ஜ் போடு. அந்த 1 மணி நேரம் கழிச்சுட்டு நீ ஆன் பண்ணி ஒன்ஸ் அகெயின் இட் இஸ் குட். நீ யூ ரிமெம்பர் நெட்ஒர்க்கில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிற எல்லா சர்வரும் பார்த்த அப்படின்னு சொன்னால் 24/7 வந்து ரன் ஆகும். பட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அட்லீஸ்ட் தி சர்வர் வில் பி ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஃபார் 1 hour. ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆகும். அதனால தான் இப்போ வந்து என்ன பண்ணால் டூயல் சர்வர்ஸ் நம்ம வச்சுருப்போம். அல்லட்னா வந்து பேக் அண்ட் சர்வர்ஸ்னு சொல்லுவோம். அந்த சர்வர்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அட்லீஸ்ட் ஒரு சர்வர் வந்து கனெக்டிவிட்டியில் ஆஃப் ஆகும், இன்னொரு சர்வர் வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும். ஸோ அதனால் இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக இட் இஸ் பீன் சஜஸ்டட். ஸோ அதனால் மொபைலை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணு. ஸோ இப்போ மொபைலை நீ வந்து ஏற்கனவே ஆனில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. நீ காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே மொபைலை வந்து நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னு சொன்னால் உன்னுடைய மோடம் ஆன் பண்ணுற. மோடம் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னு சொன்னால் நெட்டை கனெக்ட் பண்ணுற. தேர் வில் பி a quite quantum of data will be coming in. அடுத்தது ஒருவேளை வந்து உன்ட்ட மோடம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் யூ ட்ரை ஃபார் யுவர் மொபைல் டேட்டா. ஸோ மொபைல் டேட்டா ட்ரை பண்ணுற. மொபைல் டேட்டா பார்த்தோன்னா ஒன்ஸ் அகெயின் quite quantum of information will be coming in. சரியா? இதில் இந்த 2 கேசஸ் எடுக்கிறதுல வாட் மே பி தி டிஃப்ரென்சஸ் that you have been assuming in your mobile terminal. உன்னுடைய மொபைல் டெர்மினலில் என்ன சேஞ்சஸ் வந்து நீ வந்து செக் பண்ணி பார்க்குற. இப்போ என்னுடைய வீட்டில் வந்து மோடம் வச்சுருக்கிறேன். நான் வந்து 2 பாசிபிலிட்டி, ஒயர்லெஸ் லேண்ட்லையும் கனெக்ட் பண்ணலாம், அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் மொபைல் டேட்டாலையும் கனெக்ட் பண்ணலாம். 2 கனெக்டிவிட்டி ப்ராசஸ் எடுக்கும்போது என்னுடைய மொபைலில் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது, ரிசப்ஷன் ஆஃப் டேட்டாவில் இல்லை, என்னுடைய மொபைல் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது, என்றைக்காவது விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கிறியா? மொபைல் ஹேங் ஆகுது, இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஜஸ்ட்டு சென்ஸ் ஓவர் இட். சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து உனக்கு என்ன கிடைக்குதோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஜஸ்ட்டு ரைட் இன் 2 points or 3 points. அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நீ வந்து என்ன பண்ண அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி டேட்டா அனுப்பலாம், ஸ்கேன் பண்ணி எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் குரூப்பில் போட்டேன்னா ஒரு தான் அடித்தாங்க, அப்படி தான் இருக்கும். சரி, அதை வந்து எழுதி ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோயேன். நம்ம அடுத்த கிளாஸ் மீட் பண்ணும்போது ஐ கேன் கெட் த டேட்டா ஃப்ரம் யூ. ஓகேவா? ஓகே, குட். ஸோ ஜஸ்ட்டு கெட் த டேட்டா, ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்க, உன்னோட மொபைலில் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்க. we can get the information while the next class is on run. சரியா? நீ இப்போ போஸ்ட் பண்ண அப்படின்னா அடுத்து அதே தான் அடித்தாங்க, அப்படி தான் எல்லாம் நடக்கும். ஸோ அதனால் well and good. Any other doubts? நோ சார்னு சொல்லியாச்சு. ஏதாவது வந்து புதுசாக ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம். ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸில் we are going to see the mobile adhoc networks. it is in mobility. சரி, அது மொபிலிட்டி டோபாலஜி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த ஃபீச்சர்ஸில் நம்ம adhocனோட நம்ம வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற பார்க்கலாம். அதனால we call it as a temporary network. சரியா? யாராவது ஒருத்தரை பேச சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். லெட் மீ கிவ் an option. தேவி பாலா புரிஞ்சிச்சாப்பா?
எல்லாம் புரிஞ்சிச்சாமா? வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. ஓகே சரி, நீ எனக்கு சாட் பாக்ஸ்லேயே போடு. அனு புரிஞ்சுது சார். புரிஞ்சிச்சா? வெதர் த பேஸ் ஆஃப் தி உனக்கு வந்து பிரேக் ஆச்சா? ஆடியோ பிரேக் ஆச்சா? இல்லை சார். இல்லை, பேஸ் ஆஃப் தி பேசினா இந்த நம்ம பேசின பேஸ் டோன் வந்து நல்லா, தட் மீன்ஸ் பேஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம எப்படி பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறது. அது வந்து இட் இஸ் காதில் வந்து காது வழியாக தான் நம்ம கேட்குறோம். அப்படிங்கிறதுனால வந்து வெதர் தி இயர் அண்ட் மைண்ட் கெட் இன் சிங்க். வேகமாக போனேன்னா ஸ்லோவாக போனேன்னா இது கரெக்டான ஸ்பீட். என்னம்மா? கொஞ்சம் வேகமாக போன மாதிரி இருந்துச்சா? அப்போ நம்ம ஸ்லோ டவுன் பண்ணிக்கணும். ஓகே குட், நல்லது, குட்பா. வேறு யார்? கணேசன், எஸ் சார். ஓகே, எப்படி கிளாஸ் எப்படி இருந்துச்சு? ஹாவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் த கிளாஸ்? நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி தான் முக்கியம். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கிளாஸ்? hope so. He is using mobile. Yes sir, good. Gibson, irkya Gibson? Yes sir. புரிஞ்சிச்சாப்பா Gibson? In between sometime your voice is breaking. Good, நல்லது. What about your network? One network எப்படி இருக்குது? Bandwidth எப்படி இருக்குது? Anyway, அதனால I have recorded the same information in the back end. அதனால வந்து it will be posted via YouTube. YouTubeல வந்து உள்ள டம்ப் பண்ணிட்டு the link will be shared. இந்த கிளாஸ்ல நம்ம என்ன நடத்துனோமோ அந்த information will be shared to you. அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி இப்போ 2 வீடியோ கண்டென்ட் ஏற்கனவே ரெக்கார்ட் பண்ண கண்டென்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக பேசியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ த சேம் வீடியோ கண்டென்ட் வில் பி போஸ்டட் டு யூ வயா மூடல் அண்ட் ஆல்சோ இன் வாட்ஸ்அப். ஓகேவா? அண்டு வயோலா, ஜென்சி வயோலா, எஸ் சார். கிளாஸ் புரிஞ்சிச்சா? எஸ் சார், புரிஞ்சிச்சா? பேஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எப்படி இருந்துச்சு? வேகமாக இருந்துச்சா, ஸ்லோவாக இருந்துச்சா, இல்லை புரிகிற மாதிரி இருந்துச்சா? புரியுத மாதிரி தான் சார். சரி, பேஸ் வந்து நம்ம வந்து இங்கிலீஷ்லேயே பேசிகிட்டு இருந்த மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. வெதர் இட் இஸ் கிளாரிட்டி எனஃப்? எஸ் சார். ஓகேவா? கிளாரிட்டி. ஓகேப்பா, குட்பா. நிஷாந்தி, ஆளை காணும். இன்னொரு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இசைக்கியம்மாள், சொல்லுப்பா. ஹலோ சார். சொல்லு நிஷாந்தி. சாரி சார், நான் அன்மியூட் பண்ணுறது பதிலாக கால் கட் பண்ணிட்டேன் சார். சொல்லு. எப்படி கிளாஸ் புரிஞ்சிச்சா? புரிஞ்சது சார். கிளியராக தான் இருந்தது. கிளியராக இருந்துச்சா? சரி, ஓகேப்பா, குட்பா. ஐ வில் புட் தி இன்ஃபர்மேஷன் ரிலவெண்ட் வித் மூடல் டு தி டிபார்ட்மெண்ட். ஹாப்பி ஃபார் குட் ஃபார் ஜாயினிங் தி கிளாஸ். பட் இன்னும் வந்து ஒரு 2-3 பேர் ஆப்சென்ட்டில் இருக்கிற. லெட் மீ ஃபைண்ட் இட் அவுட் who are the person who is been missing in.
the same information what we dealt in the class will be recorded, is been recorded, and it will be uploaded in YouTube and it will be sent to you via WhatsApp and Moodle. And the same இந்த ரெண்டுக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ண ரெண்டுக்கும் ஒரு யூடியூப் வீடியோஸ் இருக்குது, சேம் கிளாஸ் வந்து எடுத்துருக்கிறேன். And that will be also been posted in your WhatsApp and Moodle. Okay va? So thank you for coming, and once again you can disconnect பண்ணிட்டு போகலாம். இதில் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ண சொல்லிட்டேன், டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இதில் வந்து சிலர் அப்படியே வச்சுட்ருப்பான், அவன் என்னென்ன டிவைஸ் அப்படி வச்சுட்டு ஓடிட்டான்னு அர்த்தம், தள்ளி போயிட்டான்னு அர்த்தம். அது யாருங்கிறத நாங்கள் பார்ப்போம். சண்முகவேலு தினேஷையும் காணும்.